ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित प्रेम स्वरूपगण सबुरी भितर जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। आज जुलाई 20 तारिख 2025 मसीहा रविवार। आमे समस्ते भुवनेश्वर ध्यान केन्द्र को आसीचे। कौन आमर लक्ष्य? आमर लक्ष्य आमे सत्संग रे अंशग्रहण करिबा आओ साधना करिबा प्रसाद पाइबा घर को जिबा। जदि यही लक्ष्य आम भितर न था प्राय समस्तंकर अच्छे कहार जने दी जनकर न थाई पारे। बहुत भल ये भगवान को सृष्टि रे समस्ते रहिबे। जदि सबु प्रकार प्राणी जीव जंतु न रहिबे भगवान कर सृष्टिर माधुर्य गोटे किछि रहिबो नै। आमे कहूचे गोटे खराब लोक देखिले लोकटा बहुत खराब, किंतु थरे चिंता करिबा से खराब लोकटा को थिबारु गोटे भल लोकर महत्व बढ़ी जाइछि। गोटे चोर थबारु गोटे साधुंकर महत्व बढ़ी जाइछि। तो चोरटा केमती खराब हैला? भगवान को सृष्टि रे सब दुई देखंतु। प्रकृति गोटे पुरुष गोटे नारी, गोटे दिन गोटे राति, गोटे दुख गोटे सुख, गोटे भल गोटे मंद, सेमती दीटा जहाँ ब्रह्मांड देखिए ता मध्य पिंडरे अछि। दीटा हाथ, दीटा आखि, दीटा गोड़। हाँ, गोटे गोड़ जदि भगवान सृष्टि कर छाड़ी दे था समस्तंकर कौन नहीं न था, समस्ते चली था कौन असुविधा होता। जदि गोटे आखि कर छाड़ी दे था आम देखुलु जन माँ ये गोटे आखि जन्मरू दीटा आखि ना से कौन रे ना। आम देखी देखी माइंड ये भाई एडजस्ट हो गलानी जे दीटा न देखले भल लगुनि। समस्त गोटे गोड़ होता तेणु भगवान को विषय बस शुणिमा आओ से विषय ज्ञान लाभ करिबा एवं भगवत प्राप्ति पाई निजको प्रस्तुत करिबा बा तैयार हवा से लक्ष्यटा मोर नहीं। आमे किंतु सत्संग शुणिया को आसीचे निश्चिंत पूर्व जन्मर संस्कार अछि एवं ध्यान केन्द्र बसुचे निश्चिंत संस्कार अच्छे। से संस्कार थिबारु मनरे से भावनाटा उद्रेक होची बा सृष्टि होची। जहाँ भितरे से संस्कारटा बासनाटा नथिबो ताकू जेते बसैले उठेले खाया को देले चाह कले ना 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 एटा मते भलो लागो नै मुठी बसेबी नै। जहाँ थिबो से समस्त कर्म त्याग कर दे सत्संग चली आसो। तेणु देखंतु बहुत कथा चिंता हुए सतरे आम एक सत्संग अंशग्रहण कले कौन लाभ कौन क्षति हम आमर। आम सब
ଏ ଜୀବନଟା ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ରଖିଛେ। କୋଉଠି ଆମର ଲାଭ ଅଛି, କୋଉଠି ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି, କୋଉଠି ଲାଭ ଅଛି। ଯୋଉଠି ଆମର ଲାଭ ନାହିଁ ବିଚାର କରିଦେଲା ମନ, ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ସେ ବସିବ? ସେ ଉଠି ପଳେଇବ। ଦେଖିଲା ଯୋଉଠି ଲାଭ ଅଛି ସେ ସେଇଠି ବସିବ। ପ୍ରକୃତ ଲାଭ କ'ଣ ଜାଣିନି, ସେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହିଁ। ବାବା ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପଦ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ବିପଦ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା, କୋଠା ବାଡ଼ି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଗଲା, ଆମେ କହିଲେ ଏଇଟା ସମ୍ପଦ। ଏ ସମ୍ପଦ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, କାରଣ ଇଏ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହବ, ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହବ। ଯେତେ ବସ୍ତୁ ସହିତ, ଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ସହିତ ଆପଣ ଯେତେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ କାଟିବେ, ଯେତେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ସେତେ ପିସ୍ ପାଇବେ, ସେତେ ଆନନ୍ଦ, ସେତେ ଶାନ୍ତି, ସେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଯେତେ ଏ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆପଣ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବେ, ସେତେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଆମକୁ ସେ ଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ ଅଛି, ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଯାହା ଘଟିବ ଘଟୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଶରୀରଟା ପାଇଛେ। ଏ ଶରୀର ଯେ ଏବେ ମିଳିଛି ତାହା ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର କେବେଠାରୁ ମିଳିଛି ତାହାର ହିସାବ ଜଣେ କହିପାରିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଏବଂ କେତେ କେତେ ଯୋନି ଦେଇ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଯୋନିର ଯେଉଁ କର୍ମ ସଂସ୍କାର, ତାର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମିଡ୍ ବ୍ରେନରେ ବା ଚିତ୍ତରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ବାଘ ଭଳିଆ ବୋବଉଛି, ଗୋଟେ କୁକୁର ଭଳିଆ ବୋବଉଛି, ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଭଳିଆ ବୋବଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ କାଉ ଭଳିଆ ବୋବଉଛି। ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସବୁ ଗୋଟେ ବଣିଛଡ଼ି ଭଳିଆ ବୋବଉଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାଉ ହେଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଣିଛଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବେଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ କାମ କରି କରି ଆସିଥିଲା। ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା ଅଛି, କେତେବେଳେ ଭାରି ପଡ଼େ ତାର ଠିକ୍ ଆଉ ଠିକଣା ନଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରି କହୁଥିଲେ, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଜାଣିବା ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ। ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଜାଣିବା ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଗୋଟେ ବାଘକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଗାଈକି ବୁଝିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ଏବେ ବାବା ଗୋଟେ କଟୁ କଥା ବୋଧେ କହିଦେବେ, ସାଥି ସାଥି କ'ଣ ହବ, ଆପଣ ମୁହଁଟା ଶୁଖିଯିବ, ସାଥି ସାଥି ଶୁଖିଯିବ। ବାବା ବି ବହୁତ ହସ କଥା କହିବେ, ଆପଣ ସାଥି ସମସ୍ତେ ହସିବେ। କିଏ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଲା, ସାଥି ମୁଣ୍ଡଟା ଟିଣ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ କି? ମାନେ ପଦେ ପଦେକେ, କଥା କଥାକେ, ଟିକେ ଆଲୋଚନାରେ ଏତେ ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ, ଜୀବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି କାହା ଭିତରେ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବେଶୀ ପ୍ରକାଶ। ସେ ଲାଗି ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ, আমার ଭିତରେ ତୁମାର ପ୍ରକାଶ ତାଇ ତ ଏଇ ମଧୁର। ଆଜି ମା କହିଲେ, ଯଶସ୍ୱିନୀ ମା କହିଲେ, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହବ? ଯେଉଁଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, କି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେ, କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଭାସ ପାଇଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଏ କାଠ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି, କିଏ ପାଷାଣ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି, କିଏ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଦେଖୁଛି। ମାନେ କଳାମକୁନି ପଥର, ମାର୍ବଲ, ବଉଳମାଳା ପଥରରେ ଠାକୁର ସବୁ ଗଢ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛି। କିଏ ମାଟି ଭିତରେ ଦେଖୁଛି। ଏ କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍, ଭୁଲ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ।
ଯଦି ଗଛ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, ଗୋଟେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସିଲା, ଚାଲିଲାଣି ଗଣେଶ ଗଢ଼ା, ସବୁ ଲୋକ ଗଣେଶକୁ ଦେଖିବେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ। ସତ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥ ଦେବ ଦ୍ୱିଜ ଗୁରୁ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର୍ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ମନ୍ତ୍ର, ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅକ୍ଷର ବୋଲି ଭାବେ, ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଷାଣ ବୋଲି ଭାବେ, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନର ବୋଲି ଭାବେ, ତାଠାରୁ ପାଷାଣ୍ଡ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପାଷାଣ୍ଡ ବାବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ପାଷାଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ଯିଆକୁ ନ ଭାବେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି ସେ କରିଛି କାଳିଆ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ। ତା ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଲ ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଲ ନାହିଁ। କେମିତି ଭୁଲ ନାହିଁ? ହ୍ୱାଇ, ସବୁଥିରେ ହ୍ୱାଇ ଲଗ। କାହିଁକି? ଆରେ ଅମୃତକୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ କ'ଣ ବିଷ କେତେବେଳେ ବାହାରେ? ବାହାରିବ? ବିଷକୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅମୃତ ବାହାରିବ? କେବେ ବାହାରିବ? ଯିଏ ସତ, ତା ଭିତରୁ ଅସତ କେମିତି ଆସିଲା? ଭଗବାନ କିଏ? ନା ସେଇ ସତ୍, ସେଇ ଚିତ୍, ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟ, ଯିଏ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଯିଏ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଅସତ ହେବ? ସୃଷ୍ଟିଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲ ହେବ? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଆଦୌ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। এই ଦୃଷ୍ଟି ଏତେ ଦୋଷ, ମାନେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ଭାବିଲା, ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଖିଲା ସେ ତା ଭାବିଲା। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖିଲା କହିଲା ବୁଢ଼ାଟେ, ଯୁବକଟାକୁ ଦେଖିଲା କହିଲା ଯୁବକଟେ, ନାରୀଟାକୁ ଦେଖିଲା କହିଲା ନାରୀଟେ, ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ଦେଖିଲା କହିଲା ବୁଢ଼ୀଟାଏ, ଗଛଟାକୁ ଦେଖିଲା କହିଲା ଗଛଟାଏ, ବାଘଟାକୁ ଦେଖିଲା ବାଘଟାଏ, ସିଂହକୁ ଦେଖିଲା କହିଲା ସିଂହଟାଏ, ଛେଳିଟାକୁ ଦେଖିଲା କହିଲା ଛେଳିଟେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ କିଛି କିଏ ଗଣନା କରିପାରିବେନି, କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାବିଲା। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଯାହା ଭାବୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ତା ହେଇଯାଉଛି। ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ତା ଭିତରେ ସେ ଭାବଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ସଂକ୍ରମଣ ଅର୍ଥ ତା ମାଇଣ୍ଡ, ତା ବ୍ରେନ୍, ତା ବଡି ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି। ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ପକାଉଛି, ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପକାଉଛି, ବଡି ଉପରେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲା? କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୋ ମନ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ମନକୁ ଆସିଲା, ମୋ ମନଟା ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ମନଟା ଖରାପ ଲାଗିଲା? ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ତୋ କଥା ଶୁଣିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଆଉଛି ମୁଣ୍ଡରୁ ମନକୁ, ମନରୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ନା ଦେହକୁ ଆସୁଛି। କେମିତି ତା ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯଦି ସେୟାକୁ ସେ ଡିପଲି ଭାବିଲା, ସେଇ କଥାଟିକୁ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଲା। ବାଲାନ୍ସ ସ୍ଥିତି ଆଉ ତାର ରହିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସ ସ୍ଥିତି ତାର ନ ରହିଲା, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରି ପକେଇବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ନିଜ ଉପରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ, କି ବାପ ମା କି ମୁଁ କି ଏମିତି 3-4 ଜଣ ରହିଗଲେ ଆମେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ପାଇବୁ। ଦେଖ ତ ପାଉଛନ୍ତି କିଏ? କେହି ପାଉଛନ୍ତି? କାଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣନ୍ତି। କହିଲେ କେବେ ମରିବି ଟିକେ କହିଲେ? କାହିଁକି? କିଏ ସଂସାରରେ ମରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଦବାକୁ ଭଲ ପାଏ? ଆପଣ କାହିଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି?
ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆପଣ ମିସେସ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ପୁଅ ଅଛି ନା? ହଁ। ଝିଅ ଅଛି ନା? ହଁ। 4 ହ୍ୱିଲର? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ସ୍କୁଟି ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣଟା ନାହିଁ? ଜମି ନା? ଆଜ୍ଞା। କୋଠା ଘର ନା? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ ଅଭାବ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣଟେ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିଛ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ତମକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଦ ଆନନ୍ଦ ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ତୁମେ ଲାଇଫରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ କଲ, ଇଏ ସବୁ ତମକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ତୁମେ କୋଉଥିରୁ ସୁଖ ପାଇନ। ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତୁମେ ମରିବ କାହିଁକି? ମରିବା ଆଉ ଯିବା ଗୋଟିଏ କଥା। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ କହିଲି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର କଥା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ କହିଲେ ସମୟ ପଳେଇବ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ ମରିଯିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ? ଏଇ ଜୀବନଟା କ'ଣ ଏଇଠି ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଗଲା? ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି 2nd ଚାପ୍ଟରରେ, ଜାତ ସଇଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏହାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ପୁନରପି ଜନନଂ ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନଂ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ କ'ଣ କରିଥିଲି ଆଜି ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ମୁଁ ଭୋଗିଲି। ତୁମେ ତ ଏବେ ଆସିଛ, କରିଥିଲ କେବେ? ଗାନ୍ଧାରୀ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି? 100 ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବ ଜଣେ ମା ଜନନୀ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କର୍ମଣି ବାଧିକାରସ୍ତେ ମାଂ ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ତୁମର କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ତା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛ, ତାକୁ ତୁମେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି ଏ ଜନ୍ମରେ। ତମ ପଛପଟରେ ବହୁତ ଜନ୍ମ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ପଛପଟରେ ବହୁତ ଜନ୍ମ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ କାହାର ଗୋଟିଏ ଥରକେ ମଣିଷ ହେଇନି। ତା ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ବାର୍ଥ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ। ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବନ ପାଇ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିବି। କାହିଁକି ମରିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମରନ୍ତୁ, ଆଉ ତ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ ତ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆସିଛି ଲଙ୍ଗଳା ଯିବି ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳା। ସୁଦ୍ ଭୁଲ କଥା। ସତରେ ଭୌତିକ ଜଗତ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। ମଲାବେଳେ ତାକୁ ବି ଉଲଗ୍ନ କରି ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ସତ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଲି ଆସିଥିଲା? ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି ସେ ଆସିଛି। ଖାଲି କେମିତି ଆସିଲା? ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ସେ କହୁଛି କିଛି ନେଇପାରିବୁନି, ତୁ ଭୌତିକ ଜଗତର ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ମନରେ ମୁନେଟେ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କହିଲେ, ମୋର ଶବାଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ନବ ଶମଶାନକୁ, ସେତେବେଳେ ଶବାଧାର ଗଲାବେଳେ ମୋ 2 ହାତକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବ ବାହାରକୁ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଆଜି ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ନା, ପୁଣି ମଣିଷ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଉଛି। କୁସଂସ୍କାର ସୁସଂସ୍କାର ଯାହା ଆପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାହା ପାଇଁ? ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖିଲେ, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲି, ଠାକୁରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତେ କି, ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତେ, ମୁଁ ଆପଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଛି। କେବେ କିଏ ଭାବୁଛି କାହା ପାଇଁ? କ'ଣ କରିବି, ସେ ତ ଅଫିସ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ବସେଇଛି। କ'ଣ କରିବି, ଛୁଆ ତ ଟିଉସନ ଯିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି। କ'ଣ କରିବି, ଝିଅ ତ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି।
କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କି ମୁଠେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଥାଉ, କିଏ ଗୋଟେ ଅତିଥି ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେବା କରିଦେବି, ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମୁଁ ତ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହିଛି। ଅତିଥି ହୋଇଲେ ନିରାଶ, ସକଳ ଧର୍ମ ହେବ ନାଶ। ତେଣୁ ଅତିଥିକୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ଭାବି ତାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିବ, ତାପରେ ତୁମେ ଖାଇବ, ରେଷ୍ଟ ନେବ। ଆମ ମନର ପିଉରିଟି, ପବିତ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛେ। ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ମୋର ଭାବ, ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କଥା, ସେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଉଛି ଦବା ନବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ। କିଏ ଆଜି ବାଟରେ କହୁଥିଲା, ହଁ ଧରିତ୍ରୀ ମା, ସକାଳେ କହୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋର। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବନ୍ଧୁ, ଦବା ନବା ବନ୍ଧୁ, ନଦେଲେ କିଏ କାହାର। ସେ କଥା ଅର୍ଥ ବାବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ 5 ଥର ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯାଅ, 4 ଥର ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯାଅ, ରୋକଠୋକ କଥା କୁହ, ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁ ତମକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବ। ଜମା ଭଲ ପାଇବନି। ଏ ଦୁନିଆଟା କଥା ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, କେବଳ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଚାଲିଛି, ଦବା ନବାରେ ଚାଲିଛି, ଭାବ ବିନିମୟରେ ଚାଲିଛି। ଯୋଉଠି ଦବା ନବାଟା ଆଉ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନଟା ନିସ୍ୱାର୍ଥ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ବନ୍ଧୁତା ଅଛି। ଯୋଉଠି ଦବା ନବାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ଫାଇଦା ଅଛି, ବାସନା ଅଛି, କାମନା ଅଛି, ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଛିଡ଼ିଯିବ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଛିଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ କଥା ଅଛି, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛେ? ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସୁଛେ ଆମେ କିଛି କଥା ଶିଖିବା। ଆମେ ଶିଖିବା କ'ଣ ଶିଖିବା ନା ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ, ଆମର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସି ଆମର ଶିଖିବା, ପୁଣି ଅନେକ ଶିଖିବା। କେମିତି ବସିବା ଗୋଟେ ଶିଖିବା, କେମିତି କଥା କହିବା ଗୋଟେ ଶିଖିବା, କେମିତି ଚାଲିବା ଗୋଟେ ଶିଖିବା, କେମିତି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଶିଖିବା, କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଗୋଟେ ଶିଖିବା। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଯାହା ଅଛି ସେଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶିଖିବାର ଆଶା ରଖିବା। ଯାହା ଭିତରେ ଶିଖିବାର ଆଶା ନାହିଁ, ଆଉ ବଡ଼ ହବାର ଆଶା ନାହିଁ, ମହାନ ହବାର ଆଶା ନାହିଁ, ସେ କେବେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ କରିବ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ପଶୁ ଯେମିତି ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚି ମୈଥୁନ କରି ମରିଯାଏ, ସେ ସେଇଭଳି ଜୀବନଟି ବା କାଟିଦେବ। ସେଇଭଳି ଜୀବନଟି କାଟିଦେବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଆଶା, ଆଶା ନେଇ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛ, ଆଶା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ୁଛ। କାହାର ଆଶା ସତ ହୋଇପାରେ, କାହାର ଆଶା ଅସତ ହୋଇପାରେ, କାହାର ଆଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇପାରେ, କାହାର ଆଶା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆଶା ନେଇ ବଞ୍ଚିଛ। ଯାହା ଭିତରେ କହୁଛି ମୋ ଭିତରେ ଆଶା ନାହିଁ, ଦେଖିବ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆଶା ନାହିଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କ'ଣ କରେ? ପଶୁଟେ ଖାଏ ପିଏ ବସେ ଉଠେ ମୈଥୁନ କରେ। ପଶୁ କ'ଣ ସଞ୍ଚୟ କରେ? ତା ପିଲା ଛୁଆର କ'ଣ ଯତ୍ନ ନିଏ? ତାର କ'ଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥାଏ? ତାର କ'ଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥାଏ? ତାର କ'ଣ ସମାଜ ଥାଏ? କେତେଟା ପଶୁ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ଘଷା ଘଷି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଟିକେ ଖେଳକୁଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେ ପଳାନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇପର ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସବୁବେଳେ ଆଶା ରଖିବା, ଆମେ କେମିତି ମହାନ ହବା, ଆମେ କେମିତି ଦେବତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହବା, ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା। ତାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏବଂ ମୁଁ କିଏ, କେଉଁଠି ଥିଲି, କେଉଁଠାକୁ ଆସିଛି, କେଉଁଠାକୁ ମୁଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ
ଶିଖିବାରେ, କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ବଡ଼ ହବାରେ, କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାରେ। ତେଣୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ନ କଲେ, ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେମିତି ପିନ୍ଧୁଛେ, ଯେମିତି କଥା କହୁଥିଲେ ସେମିତି କଥା କହୁଛେ, ଯେମିତି ଖାଉଥିଲେ ସେମିତି ଖାଉଛେ, ଯେମିତି ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ଶୋଉଥିଲେ ସେମିତି ଶୋଉଛେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୁଶ୍ଚିତ ଭାବ ନେଇ କାହାକୁ ଦଉନଥିଲେ ସେଇ ଭାବ ନେଇ ଆମେ ରହିଛେ। ତାହେଲେ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ପାଇବେ? ଟେଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ସେ ପୁରୁଣା କଥାରେ ରହିଲେ ଟେଷ୍ଟ। ବାବା କାଲି ଯାହା କହିଥିଲେ ଆଜି ସେୟା କହିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ସେ କଥା କହିବେ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ କି? ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତା, ସବୁ ତ ମାନେ ଘଣ୍ଟିକା ବା ଜୁହା ଭୁଲ କହିଲେ ତଣ୍ଟି ପାସ୍ କରିଗଲେ ତ ସବୁ ଗୋଟାଏ, ସବୁ ଗୋଟାଏ। 10 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ହଉଛି ଖିଆ ହଉଛି। କାଲି ଯୋଉ ଆଇଟମ, ମା ଆଜି ସେ ଆଇଟମ କର ନାହିଁ, କି ସ୍ୱାମୀ କହୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ସେ ଆଇଟମ କର ନାହିଁ, କର ନାହିଁ, କର ନାହିଁ, କାଲି ଖାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇଛ କି? ଜୀବନ ବଦଳେଇବା ଅର୍ଥ ତମ ମନକୁ ବଦଳଉଛ କି? ତମ ମନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛ କି? ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରୁଛ କି? ଯାହା କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଏ ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିଛ କେତେବେଳେ? ପଚାରିଛ ମହତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନେ ମହତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବସିଛ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିଛ? ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାବ, ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା। କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମେ ତ ଆମ ଦେହ କଥା ଜାଣୁନାହିଁ। 4 ଦିନ ହେଲା ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ଦେହର ଧର୍ମ ସୁସ୍ଥ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନ, ତ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇଥାଉ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇନୁ, ସେମିତି ଟିକେ ଔଷଧ ଖାଇଦେଲୁ। କହିବାର ଅର୍ଥ ସେଇଥିରେ ହସିଛୁ, ସେଇଥିରେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଛୁ, ସେଇଥିରେ ଆଶ୍ରମ କାମ କରିଛୁ, ସେଇଥିରେ ପବ୍ଲିକ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ। କାହାକୁ କହିନୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ, କାହାକୁ କହିନୁ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେ ଦେହରେ ନାହଁ, ତୁମେ ଦେହାତୀତ ଅଛ, ତୁମେ ମନରେ ନାହଁ। ଦେଖ, ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ କୋଉଠି ନା ମନରେ। ଦେହରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ମନରେ। ଯିଏ ମନକୁ ଦେହରୁ ଅତୀତ କରିଦବ, ତାକୁ କ'ଣ କେବେ ଏ ହବ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିବ? ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ସତ ଘଟଣା। ସେ ସୋଠୁ ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗଲାବେଳକୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଆସିଛ ନା? ହଁ, ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବସ। ବସିଲା ପରେ କହିଲେ ହଉ, କମଳକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ କମଳ ତତେ ଜ୍ୱର ଗଲା, ମୁଁ ବି ବସିଲି, ଆଉ କଥା ଆମେ ହବୁ। ସେ କମଳକୁ ଥୋଇଦେଲେ, ସାଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଆନନ୍ଦରେ କଥା ହେଲେ। ଏଇ ସାଧୁ ଜଣ ଦେଖିଲେ ସେ କମଳ ଖାଲି ଉଠା ପକା ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା, କମଳକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ଯେମିତି କଥା ସରିଗଲା, ସାଧୁ କହିଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ବିଶ୍ରାମ କରି। ଯେମିତି ସେ ଘୋରେଇ ବୋଲେ ସାଧୁ ଥରିଲେ, କମଳ ହେଲା, ଆଉ ଥରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବ, ଏବଂ ଭୋଗ କରେ ପୁଣି କରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଜଣେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ସରେଣ୍ଡର, ଫୁଲ୍ ସରେଣ୍ଡର। ସରେଣ୍ଡର କରିବା ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ଫୁଲ୍ ସରେଣ୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ଫୁଲ୍ ସରେଣ୍ଡର ଯାହାର ହୁଏ,
ସେ କେବେ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, କିଛି ଆଲୋଚନା କରେ ନାହିଁ, କିଛି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଆଉ କର୍ତ୍ତା ହେଇନଥାଏ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବଟା ନଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହୁ। ଆମକୁ ଦୁଃଖ କିଏ ଦଉଛି? ଅବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ମିତା, ରାଗ, ଦେଶାଭିନିବେଶ, ପଞ୍ଚ କ୍ଲେଶା। ଅବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ମିତା, ରାଗ, ଦେଶ, ଅଭିନିବେଶ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛି, କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହାକୁ ଦଉଛି? ନା ମନକୁ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅବିଦ୍ୟା କେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯାଉନି, କାରଣ ଆମେ କିଛି ଶିଖିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ଜଷ୍ଟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ, ଉଠିଗଲେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ଚିନ୍ତନ କଲେନି ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁଜୀ କି ବାବା କି ସାଧୁ କି ଭଗବାନ ଯାହାର ଯାହା ଧାରଣା, ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, କାହା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କେଉଁଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ସିଏ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କଲି, ଏବଂ ହେଲା କ'ଣ, ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ? କାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ସମୀକ୍ଷା କରେ, ଯିଏ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରେ, ଯିଏ ତାକୁ ବସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭାବେ, ତାର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। ଯେତେ ସେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରେ, ସେ ସେତେ ପ୍ଲେଜର, ସେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଯିଏ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହିଁ, ସେ କେବେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ନାହିଁ। ପଶୁ, ମଣିଷ ରୂପଧାରୀ ପଶୁ, ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମ, ଆନିମଲ ନେଚର। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ତେମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ଯାଏ? ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନ ହବା ଯାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ରଖିଲି, କ'ଣ ନା ମଣିଷକୁ ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ କେବେ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କେବେ ସେ ଭାବୁନାହିଁ। ଯେତେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁ, ମୋତେ ବୁଝିବ ଗୁରୁ ଦେହେ, ମୋତ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ, ସେ ନୁହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣି ମନର, ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। କେବେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଏବଂ ଯାହାର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ତାଠୁ ସେ ଅଧିକା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଏବେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ, ଜାଣ ମୁଁ ଆଜି 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କଲି, ମୋର ଟଙ୍କା 1000, ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କଲେଣି ମୋତେ 2000 ମିଳନ୍ତା କି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାବା ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଯୋଉଟା ତୁମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛ ସେଇଟା ନ ମିଳିଲା, ତୁମ ସାଥି ଶୁଖିଗଲ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିଦେବୁ, କୁଆଡ଼େ ମନ, ଯାହା ମନ ଅନେକ ଜଗତରେ ଅଛି, ସେ କେବେ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ପାଏନି। ଅନେକ ଜଗତରେ ମନ ଅଛି, କୋଠାବାଡ଼ି କରିବି, ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବି, ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିବି, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବି, ଏସବୁ ଅନେକ ଗୋଟେ ଜଗତ। ଯାହାର ଜଗତ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ଏସବୁ ଅସତ୍ୟ, ସତ ଜଗତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ କହୁଛି ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କେବେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି? ଶୋଇଛି? କେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶୋଇଛି? ତାର ତ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି, ସେ ଶୋଇଲା କେତେବେଳେ? ତାର ତ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି, ସେ ଶୋଇଲା କେତେବେଳେ? ସାଧୁମାନ ପାଖକୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ, ମହମ୍ମଦ ଆସିଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ନାନକ ଆସିଥିଲେ, ଶଙ୍କର ଆସିଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧ ଆସିଥିଲେ, ଜୈନ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା।
विश्राम किए जानिच समस्त आज्ञा राति एतटा हेला आम टिके शोइबु आम क्या पर्यंत किसी कहूनु शोइबा शिखिच शोइबा कौन जानिच तुम मेसीन तो बाजुच करेन्ट तो कनेक्शन अच्छी बंद हम केत एग्जाम्पल श्वास प्रश्वास क्रियाटा चली शोल केत तुम्हें जान जे तुम भर तीन टा शरीर अच्छी गोटे स्थूल शरीर गोटे सूक्ष्म शरीर गोटे कारण शरीर तुम फिजिकाल बॉडीटा कौन कला टी रेस्ट ना से तुम एत प्लेजर एत आनंद पाइल जे एत अपरंती माने गोटे असरंती गोटे तुम गोटे केमती माने आनंद मिले आनंद गोटे भल लगे आहा फ्रेश होगली मो सब टायर्ड क्लांत मुक्त भाविकी देखिल तुम बॉडी कौन सी पार्ट्स रेस्ट नहीं विश्राम जब आम ओडिया कहचे को पार्ट्स विश्राम ने थे विश्रामटा केमती नि जाए साधु पाखु टे शिखिल विश्रामटा कौन कौ जिनसटा जमती ये इलेक्ट्रिक करेन्ट रे मेसीन चली आर गोटे मेन स्विच अच्छी मेन स्विच की ऑफ करदे समस्त जितक इलेक्ट्रोनिक्स पार्ट लगी समस्त बंद हो हार्ट अच्छे लिवर अच्छे किडनी अच्छे पैनक्रियास अच्छे स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छी लार्ज इंटेस्टाइन अच्छी किडनी अच्छी पैनक्रियास अच्छी बाबारे कितने तो ता भीतर भगवान रखी ब्रेन भितर हार्ट भितर स्टमक भितर सब भीतर तो परिपूर्ण ही अच्छी सबू तो एमती चली कई रेस्ट नौ पाकस्थली रेस्ट नेलानी ये तुम तो श्वास प्रश्वास क्रिया चली विश्राम किए नेला ताले प्रकृत विश्रामटा कौन प्रकृत रेस्टा कौन सत्संग शिख निजको प्रोमिस कर ए मन को कह ए मन तुम कथा शुण तू भल हबु ना खराब हब स्वर्ग को जीवु ना नरक को जीवु तो विष्टा खाइबु ना अमृत खाइबु कौथि जीवु तोर उद्देश्य लक्ष्य कौन तेणु सब जदि आप मन को बुझे पारे मन को कहींपारे मन को ठीक ठीक खुराक दे पारे देखिए मन किति शांत धीर नम्र भद्र हो तेणु मनर खाद्य कौन ना सत्संग गले मन खाए तृप्त है ध्यान कले मन तृप्त है भजन कीर्तन कले मन तृप्त हुए तेणु मन को ज्ञान देले मन तृप्त हुए से लगी भगवत गीता लिखा अच्छी कौन ना श्रद्धावान लभेते ज्ञान जो मैंने श्रद्धार अधिकारी यही जगतर श्रद्धार अधिकारी से माने भगवत ज्ञान प्राप्ति हुए ज्ञान लब्धा परांग शांति से ज्ञान लाभ पर शांति पाती तत्पर संग जितेन्द्रिय तापर से इंद्रिय मान को जय करती ये इंद्रिय गुड़िक सबुबले आमर बहिर्मुखी सबुबले आमको से निम्न को टाणी नौ जार जन्म जन्मांतर सुसंस्कार मिड ब्रेन भितर सबकनसीयसनेस माइंड भितर डिपोजिट अच्छी ताको ऊर्ध्वगामी करती से संसार को जमा देखे अनाए ना देखे संसारटा दुखालयम आर सत्संग बाबा कही माँ गर्भर जी कष्ट जंत्रणा गोटे जेल भितर गोटे लोक कौन सी झरका नहीं किछि नहीं पूरा दुर्गंध मल मूत्र कर्मी विष्ठा भितर रखी दि जाव सी घंटाटे रहीपर पुणी मरला बेले जो कष्ट आ मझिरे केते दिन आ सुख शांति आनंद खोजुच कौन जदि मझिरे किछि दिन सुख शांति आनंद खोजुच ताहाले तुमे
ଦେଖ ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ଅଛି, ପରମାନନ୍ଦ କୋଉଠି ଅଛି, ଶୂନ୍ୟଟା ରହିଛି କୋଉଠି। ଦେଖିବ ସବୁ ତମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲେ ବା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ଦେଲେ ତୁମେ ଏହି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଜୀବନଟା କେତେ କଷ୍ଟମୟ, ଦୁର୍ବିଷୟମୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଶାନ୍ତ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମଣିଷ ଭୋଗିକି ମରୁଛି। ସେଇ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ତା ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପୁଣି ରହିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ସବୁ ଖାଇଦେବ, ଯାହା ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପାଉଁଶ, ଯାହା ସଂସାରରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପାଉଁଶ, ଯାହା ପୋଡ଼ିଦେବେ ପାଉଁଶ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଅଗ୍ନି କେତେବେଳେ ପୋଡ଼ିପାରେନି, ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ସ୍ୱଭାବର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଚରଣ ହେଉନାହିଁ। ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍, ଯଥା ପୂର୍ବ ତଥା ପରମ୍, ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି। ସେ ଜୀବନରେ କି ଚାର୍ମ, ସେ ଜୀବନରେ କି ଚାର୍ମ, ସେ ଜୀବନରେ କି ଆନନ୍ଦ। ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଖାଇବାରୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିବ, କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ ତ, ତାପରଦିନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ ତ, ଆଜି ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତ। ତାହେଲେ ତ ମନକୁ ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ରଖିଛ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛ? ତ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ସାଧକ ଯଦି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେ ମହାନ ହେଇଯିବ। ସେ ତାର ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ନିଜର ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ସେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସେଇଠି ସେ ମିଶି ଯାଇପାରିବ। ଯଦି ସେ ଚାହିଁବ, କ'ଣ କହିବ ନା ମୁଁ କିଏ ନା ମୁଁ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ମୁଁ କାହାର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯେ ବାପା ମା ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛ, କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ, ସତରେ ତମ ପୁଅ ତମ ଝିଅ? ତମ ପୁଅ ମରିଗଲେ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ତମ ଝିଅ ମରିଗଲେ ତମ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ପୁଅ ଝିଅର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟକୁ ତେମେ ନେଇପାରିବ? 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 ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଦେଉଛ, ସେବା କରୁଛ, ଖୋଇ ଦେଉଛ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସଟିଏ ଟାଣିଲ। ଥରେ ଗୋଟେ ବ୍ରେଥ୍ ନେଇ ବ୍ରେଥ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଦେଖିଆ କେତେ କାନ୍ଦିଛ ଝିଅ ପାଇଁ ପୁଅ ପାଇଁ ନେଇ ବ୍ରେଥ୍ଟେ ନେଇ ବ୍ରେଥ୍ଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, କାହିଁ ପାଇଁ କି ବ୍ରେଥ୍ଟେ ନେଇ ବ୍ରେଥ୍ଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ? କେହି ଛାଡ଼ିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ବ୍ରେଥ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀ, ତାଙ୍କର ଏ ଜଳ, ତାଙ୍କର ଏ ଅଗ୍ନି, ତାଙ୍କର ଏ ବାୟୁ, ତାଙ୍କର ଏ ଆକାଶ, ଯେତେ ଯାହା ଆପଣ ଜୀବନରେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଉପଭୋଗ କରିବେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ପୁଣି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବାପା ଭିତରେ କିଏ, ମା ଭିତରେ କିଏ? ବାପା ମରିଗଲା, ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ? ବାପା ମରିଗଲା, ତୁମେ ଅଛ, ତୁମେ ପିତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ? ମା ମରିଗଲେ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ? ନେଇପାରିବନି। ମା ମରିଗଲା, ଛୁଆ କ'ଣ ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ? ଆପଣ ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯାଇ ଦେଖିବେ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ଏଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଶୁଣିଲ, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କର, ତାକୁ ବିଚାର କର, ଏ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଆସିବ? ଯିଏ ଏ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାର, ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର ଏବଂ ସେଇ ଆଶା ନେଇ ଆସ, ମୁଁ କେମିତି ମହାନ ହେବି, ମୁଁ କେମିତି ବଡ଼ ହେବି। ଆପଣ କହିବେ ବାବା ଏଇଟା କାମନା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମନା।
ସତ୍ କାମନା ରହିବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ। ସତ୍ କାମନା ଯାହାର ନାହିଁ, ଯାହାର ହାଇ ଥଟ୍ସ ହାଇ ଆମ୍ବିସନ୍ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଆଶା ନେଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ। ୱିଦାଉଟ୍ ଆଶାରେ କିଏ କେଉଁଠିକି ଯାଏ ନାହିଁ, କିଏ କେଉଁଠି ବସେ ନାହିଁ, କିଏ କେଉଁଠି ଉଠେ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣିପାରେ, କିଏ ତାକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ଆସୁଛି, ମୋର କୌଣସି କାମନା ବାସନା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତା। ସେ ତାର ମନର କଥାକୁ ବୁଝି ନାହିଁ, ଜାଣି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ କହୁଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଆଶାରେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ସ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା କଟିଯିବ। ମୋର ତ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ ସେଠି ଯିବାରେ? ପାଇବାର ଅଛି। କ'ଣ ପାଇବାର ଅଛି ନା, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆସିଥିଲି ସେଇଠିକି ଯିବି, ବା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବି, ନିଜକୁ ଜାଣିବି, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ ମୁଁ କରିବି। ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଆମେ ସତ ସହିତ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ଆପଣ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି, ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପଚ ସମୟ, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବଞ୍ଚିଛେ? ଜୀବନ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରିଯିବ ତାର ଠିକ୍ ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସବୁଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ସବୁଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ଖାଇବି, ଶୋଇବି, ହେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ହେଇ ଔଷଧ ଖାଇଲି ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ଏୟା କହିଲା, ସେ ମୋତେ ଏୟା କହିଲା। ଆରେ ଜୀବନଟା ଯେ ସରି ସରି ଗଲାଣି, ଏ ଜୀବନଟା ଥରେ ଲିଭିଯିବ। ତୋ ମିଛ କଥାରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛୁ? ତୋ ମନକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଅଶାନ୍ତ କରୁଛୁ? ତୋ ମନକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁକି ଦଉଛୁ? ଆର କ'ଣ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି? କି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ବିକୃତି। ତେଣୁ ମାନସିକ ବିକୃତି କେମିତି ଯିବ, ସେଇ କଥା କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ତାର କୌଶଳ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଲେ ଏ ଜୀବନଟା ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମମୟ ହିଁ ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା, ଯାହା ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ ପ୍ରୋମିସ୍ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଫୁଟେଇବା, ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଜ୍ଞାନଟା ଯେତେ ଜାଣ, ସେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ନା, ଜ୍ଞାନଟା ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ନହେଲା। ଜ୍ଞାନଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ନହେଲା, ସେ ଜ୍ଞାନର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ, ସକଳ ଭୂତେ ବାସ ମୋର, ମୋ ଆତ୍ମା ଜଗତ ଈଶ୍ୱର। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ। ଯେତେ ଜଣ ବସିଛ କହିଲ ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନ, କି ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି? କାହାରି ହେଇନାହିଁ, ହବାର ବି ପସିବିଲିଟି ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ନା, ଆମର ସେଇ ଆଶା ନେଇ ଆମେ ଆସିନେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଯାହା କରାଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ଲାଇଫରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁନେ। କେମିତି ହବ? ଭାତ କେମିତି ରୋଷେଇ ହେଇ ଜାଣିଲ? ହାଣ୍ଡି ଆସେ, ଚାଉଳ ଆସେ, ପାଣି ଆସେ, ଚୁଲିରେ ବସେ କି ଗ୍ୟାସରେ ବସେ, ଅଗ୍ନିର ସଂଯୋଗ ହୁଏ, ଚଟୁ ପଡ଼େ, କ'ଣ ପଡ଼େ ବାପା? ଭାତ ଫୁଟେ, ଚିପିଲେ ନରମ ହୁଏ, ତାକୁ ଛାଣ, ଖାଇଲେ ହାକୁଡ଼ି ମାଇଲ, ଓ ଭାତଟା ଏମିତି। ଯେତେବେଳେ ଭାତକୁ ଖାଇକି ହାକୁଡ଼ି ମାଇଲ, ସେଇଟା ଚାଉଳଟା କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପ୍ରୋସେସଟା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପ୍ରୋସେସଟା ହେଉଛି ନଲେଜ, ସେ ନଲେଜଟା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନଲେଜଟା ଆମର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ହେଲା, ଆହା ଭାତଟା ଏମିତି। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସବୁରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତ ନିଜ ଭିତରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଅଲଗା ଭିତରେ ଅଛି, ଜାଣିବି କେମିତି? ଯେତେ ପ୍ରବଚନ, ଯେତେ ଶୁଣୁ, ଯେତେ ଲେଖେ, ଯେତେ ପଢ଼,
କିଛି ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛ କଥା ରହିଯାଇଥିଲା, କେତେ ଜଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଉଳ ପକାଇଛ। ଆରେ ବାବାଜୀ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ଚାଉଳ କିଣିକି ଆଣିଛି, ଆଜି ମିଲ୍ ଫୋପାଡ଼ିଲି, କାଲି ମିଲ୍ ଫୋପାଡ଼ିବି, ପରଦିନ ମିଲ୍ ଫୋପାଡ଼ି, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ତୋତେ ମିଳୁଛି ବୋଲି ତୁ ଏ କଥା କହୁଛୁ। ତମେ ଜାଣିନ ତମ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ସ୍ରଷ୍ଟା, ସବୁ ହିସାବ ନିକାଶ ତା ପାଖରେ, ସବୁ ଚାବିକାଠି ତାର ପାଖରେ, ସବୁ କଥା ସିଏ ଜାଣେ। ତାହେଲେ ତା କଥାଟା କ'ଣ ମିଛ ହବ? ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ଭାବ ଦେଖି ନାବମ 2 କି 3 ଦିନ ଫୋପାଡ଼ ତ ଦେଖିବା, 7 ଦିନ ଫୋପାଡ଼, କେମିତି ତମ ଘରକୁ ଅତିଥି ନ ଆସିବେ? କେମିତି ଅତିଥି ନ ଆସିବେ ଖାଇବାକୁ? ତାହେଲେ କହିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ବାବା କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ମୋ ଜୀବନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ଯାଏ, ପ୍ରଭୁ କିଏ ଜଣେ ଆସନ୍ତେ କି, 1 ରୁ 2 3 4 5 7 ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦରରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଭାଗବତର ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡ଼େ, ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମହି ତଳେ। ଫାଷ୍ଟ ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ସେବା। ଗୋଟେ ପାନିଆଟେ ଦେଖ, ସେ କେତେ ସେବା କରୁଛି। ଗୋଟେ ଚଷମା ପିନ୍ଧ, ଦେଖ ସିଏ ତୁମର କେତେ ସେବା କରୁଛି। ଗୋଟେ ଚପଲ ଦେଖ, ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଚପଲ ଯଦି ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ ଚପଲଟେ, ଚପଲକୁ ବି ଲୋକ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲେଣି, ଚପଲ ସବୁ ଛଣା ହେଇ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। ଏ ବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଇକି। ଚାଇନାରେ ସବୁ ଚପଲ ଛଣା ହେଇକି ତାକୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ସବୁ ଖାଇବେ ଆଉ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଝାଡ଼ୁଟେ ଦେଖ ସେ କେତେ ସେବା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସେବା କରୁଛି। ଗୋଟେ ବହି, ସେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସେବା କରୁଛି। ଗୋଟେ ଗାମୁଛା, ସେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସେବା କରୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ ସେ କେତେ ସେବା କରୁଛି, ଗୋଟେ ପାଣି କେତେ ସେବା କରୁଛି, ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି କେତେ ସେବା କରୁଛି, ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ କେତେ ସେବା କରୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ 24 ଘଣ୍ଟା କହିଲେ ଭୁଲ, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଉଛି ଚକା ଆଖି, ଗୋଲ ଆଖି, ସେ ଆଖିର ପଲକ ନାହିଁ, ପତା ନାହିଁ, ପଲକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ନିଦ୍ରିତ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ସଦା ଜାଗ୍ରତ। ତମେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଭ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ, ଲ ଅର୍ଥ ଲୟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୟ ରଖିବା। ସେ ଯେମିତି ଆମେ ହେବା ସେମିତି, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା। ତା ତ ଭଲ ପାଇବା। ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ, ମୁଁ ଠାକୁର ପାଖରେ ଫୁଲ ଦିଏ, ଧୂପ ଦିଏ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୀତା ଭାଗବତ ଦ୍ୱାରା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଦୌ ପାଳନ କରେନି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଚାଲେ। ତମେ ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ନା ଶୃଙ୍ଖଳିତ? ଯେ ବାପଙ୍କ କଥା ନ ମାନେ, ପରମ ପିତା କଥା ନ ମାନେ, ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନା ଅଶୃଙ୍ଖଳିତ? ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ନା ତାର ପରାଧୀନ ଅଛି? ତମ ମନ ତମକୁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ତାହା କରୁଛ? ତେ ମନକୁ କେବେ ପରିଚାଳିତ କରିଛ? କେବେ କରିନ, କେବେ କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ତମର ସେ ସାଧନା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ସାଧନା ଶିଖିକି ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଚାଲିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧୀରେ 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 તે ମନକୁ ଆୟତ କରିନେବ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ ସେବା ମାନେ ଦବାର ମାନେ ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ସେବା ନବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଆମର ସବୁବେଳେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମଣିଷ କହୁଛି ମୋତେ କିଏ ଦିଅନ୍ତା କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବି କହୁଥିଲେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର।
ଏବଂ ଲୋକ ବି ଏବେ ଚାହିଁଲେଣି ଆମ ସରକାର ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କରିଦେଇଛି ଯେ ମାନେ କେମିତି ବସିବୁ ଖାଇବୁ ଶୋଇବୁ କି ଗୋଟେ ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତା କି ଆମ ଝାଡ଼ା ଫେରି ଦିଅନ୍ତା କି ଆମକୁ ରୋଷେଇବାସ କରିଦିଅନ୍ତା କି ଏମିତି ଯଦି ସରକାର କରିବ ସେଇ ସରକାର 147ଟା ନା କେତେଟା ଆସନ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ସବୁ ଯାକ ସେଇ ପାଇବ। ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମାନସିକତା ଲୋକର କିଭଳି ବିକୃତ ହେଇଗଲା। କାହାକୁ ଦେଖ ଆଉ ଲୋକ ଭଳି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କିଏ ଲୋକଟେ ଲୋକ ଭଳି ଆଉ ଦେଖାଯିବେନି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବିଚାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଶା ଖାଇବା କି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଝାମେଲା ଲିଟିଗେସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପଶିଗଲାଣି। ଆର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଯିଏ ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ସେ ସେତିକି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟକୁ ସେ ଭୋଗ କରେ। ଯିଏ ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ସେ ସେତେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପରମ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଏ ସେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଏ। ଯେ ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ସେ ଯାହା ପାଏ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ବହୁତ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଖି ଯାହା ଦେଖୁଛି ସବୁ ହିଁ ମାୟା ସବୁ ହିଁ ଅନିତ୍ୟ ସବୁ ହିଁ ଅସତ୍ୟ ସବୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଭୂତି ସବୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତୁ ଏ ଅନିତ୍ୟ ଏ ଅସତ୍ୟ ଏ ମାୟା ଏ ମରିଚିକା ଏ ତୃଷ୍ଣା ପଛରେ ତୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ତୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ପାଉ। ଏସବୁ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ଆକୁ କରିଛି କେବଳ ଲୀଳା ଖେଳା ପାଇଁ। ତେତେ କିନ୍ତୁ କହିଛି ତୁ ମୋତେ ପା ତୁ ମୋ ସହିତ ମର୍ଜ କରିଯା ତୁ ମୋର ସନ୍ତାନ। ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ତୁମେ ମୋର ପିତା ମୁଁ ତୁମର ତୁମେ ମୋର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଝିଅ ପୁଅର ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ହକଦାର ଅଛି ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଅଛି। ଆମେ ତୁମର ସନ୍ତାନ। କିଏ କହିପାରିବ? ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୋ ବାପା ଏଇଆ ମୋ ମା ଏଇଆ। କେହି କହିବେନି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କେହି କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରିବେନି। ସେ ଆଗକୁ ଦେଖିବ ପଛକୁ ଦେଖିବ ଆଉ ବାଁକୁ ଦେଖିବ ଡାହାଣକୁ ଦେଖିବ କିଏ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି କି କାଳେ ମୋ ପାଟିରୁ ଜୁଆଟା ଖସିଗଲା କି ମୋତେ କାଳେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ କି। ସମସ୍ତେ ବାହା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ କହନ୍ତେ କି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କଥାଟା ଲୁଚିକି ଅଛି। ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତା କି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତେ କି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବାହା କହନ୍ତେ କି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତେ କି ସମସ୍ତେ ମୋ ମନକୁ ଖୁସି କରେଇ ଦିଅନ୍ତି କି। ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେ କାହାକୁ ଏମିତି କରିଛ କି ତୁମେ କାହାକୁ ଏମିତି କରିଛ କି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଦୁଃଖ ପାଇବ ସୁଖ ଦେଲେ ସୁଖ ପାଇବ ଯାହା ଦେବ ସତ ଗୁଣରେ ତା ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାହା ଶିଖୁଛେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି। କ'ଣ ପାଇବି ନା ଯାହା ପାଇବି ବୋଲି ଏତେ ବର୍ଷ କାଟିଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲି ବିବାହ ହେଲି ଚାକିରି କଲି ସୁନା କିଣିଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କଲି ଜମିବାଡ଼ି କଲି ଯାହା କରିଥିଲି କେବଳ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ହାୟର ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋତେ ଏଠି କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରମାଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିଯାଅ କାହାରି ପରିବାରରେ ପିସ୍ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟରେ ଜର୍ଜରିତ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କେହି ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି।
କେହି ଆନନ୍ଦରେ ନାହାନ୍ତି। କାହାର ଅଭାବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଟା ସେଇଆ, କାହାରି ଅଭାବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କାନ କେତେ କଥା ଶୁଣିଲାଣି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନ କେତେ ଭୋଗ କଲାଣି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଖି କେତେ ରୂପ ଦେଖିଲାଣି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜିହ୍ୱା କେତେ ରସନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲାଣି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଚର୍ମ କେତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେଣି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ଯଦି ଏସବୁ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବହୁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ସେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଲାନି, ଆଉ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା, ଆଉ ଦିଆହେବନି। ସେଇଭଳି ଯଦି ଏମାନେ ଏତେ ପାଇଲା ପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଆଖି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲା, ଆଖି ମୋର ଫୁଟିଯାଉ। ଯଦି କାନ ଭଗବାନ କଥା ନ ଶୁଣିଲା, ଏ କାନ ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ଛି, ମୁଁ ଆସିଛି ଅସତ୍ କଥା ଶୁଣିବାକୁ। ଯଦି ପାଟି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ନ କହିଲା, ମୁଁ ମୂକ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ନାକ ଭଗବାନଙ୍କର ଗନ୍ଧକୁ ନ ନେଲା, ଏ ନାକ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ଯଦି ହାତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନ କଲା, ଏ ହାତ ବି ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ୁ। ଏ ପାଦ ଯଦି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ନ ଗଲା, ଏ ପାଦ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ଭଲ ଦେଖିବି, ଭଲ ଶୁଣିବି, ଭଲ କହିବି, ଭଲ କରିବି, ଦୁନିଆକୁ ଯେମିତି ବାସିବି। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୋତେ କୃପା ଦିଅ, କୃପା କର, ଏବଂ ଏଇ ଜଗତ ସେବାରେ ମୋ ଜୀବନଟା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇଯାଉ। ଦେଖୁନ ଭୀମ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାଣୀ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ଜାତି ସଙ୍ଗରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା। କେତେ ଜଣ ବି ବଞ୍ଚିଛେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଦେଖିଲେ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ନା ବେଲାଳସେନ ଦେଖିଥିଲା। କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ସବୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି କୌରବଗଣ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କି ପାଣ୍ଡବଗଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ସେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। କରି କରାଉଥାଏ ମୁହିଁ, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଯୋଗର ସାର କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ କନସିୟସନେସ୍ ନ ଆଇଲା, ଏଇ ଚେତନା ନ ଆଇଲା, ଆପଣ ଯେତେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ, ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ କେତେବେଳେ? ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ହେଉଛି ଦୁଇଥର, ମାନେ ଦିନ ଭିତରେ 2 ଥର। ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକାନ୍ତରେ ବସିବା କଥା। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇକି ଆସି ରାତି ଅର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି, 11ଟା କି 12ଟା ହେଲାଣି କି 10ଟା ହେଲାଣି, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। କ'ଣ କଲି? ଯାହା ମୁଁ କାଟିଦେଲି ତା ଫେରି ଆସିବ ତ? ଫେରି ପାଇବି ତ? ଆଉ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବି ତ? ତାକୁ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦେଇ ପାରିବି ତ? ତାକୁ ଜ୍ଞାନରେ କାଟିଲି କି ଅଜ୍ଞାନରେ କାଟିଲି, ଚେତନାରେ କାଟିଲି କି ଅଚେତନରେ କାଟିଲି, ତାକୁ ଭଲରେ କାଟିଲି କି ମନ୍ଦରେ କାଟିଲି, ମୁଁ କେମିତି କାଟିଲି? ଯାହାକୁ ଯୋଉ କର୍ମ ମିଳୁ, କିଛି ଚାହେଁ ନା। ସବୁ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବତ କର୍ମ। ସବୁ କାମ କରୁଥିବ। କବୀର କହିଲେ, ମନର ସୂତ୍ରକୁ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତା ଗୁରୁଦେବ ଇଂଲିଶରେ କହୁଥିଲେ, ଡୁ ୟୁର ୱାର୍କ ବଟ୍ ଲେଟ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ ଅନ୍ ସୋଲ୍ ଅଲୱେଜ୍। ଡୁ ୟୁର ୱାର୍କ, ଡୁ ୟୁର ୱାର୍କ। ବିଷୟ ରସେ ରସୁଥିବ, ମନର ସୂତ୍ରକୁ ନ ଛାଡ଼ି। ସକଳ କର୍ମମାନ କରୁଥିବ, ମନର ସୂତ୍ରକୁ ନ ଛାଡ଼ି। କ'ଣ ମନର ସୂତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ? ନା ସବୁ ସେ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଅନୁଭବଟା ତମର ହେଉଥିବ, ଆଉ ତମର ମନ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞାରେ ରହୁଥିବ।
ଦୁଇ ଭ୍ରୁର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଉଠି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛ ସେଇଠିକି ମନେକୁ ରଖିଥିବ। ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ। ଏଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଶିଖିଲି। ସମୀକ୍ଷା କରିବି କେତେବେଳେ ନା ଶୋଇଲା ବେଳେ। ଯାହା ଶିଖିଲି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି। ପୁଣି ଉଠିଲେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲ 3ଟା କି 4ଟାରେ, ପୁଣି ବସି ଭାବିଲ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ମୋ ଜୀବନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପୁଣି ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ମୋତେ କୃପା କର, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏ ଜୀବନ କାଲି ଭଳିଆ ଭୁଲ ନୁହଁ। ଏ ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେରେ ଏ ଜୀବନଟା ପୁଣି କଟିବା ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିଥିବ କ'ଣ? ସଚିନ୍ତା ସଦ୍ଭାବନାରେ ମନକୁ ଖୋରାକ ଦଉଥିବ। ସବୁଦିନେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର, ତୁମେ ମୋର। ଯାହା କର୍ମ ସବୁ ତୁମରି କର୍ମ। ଯାହା ମୁଁ କରିବି ତୁମରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥେ ମୁଁ କରିବି। ମୋର କିଛି ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ, କାମନା ନାହିଁ, ବାସନା ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। ବାବା ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଭାବିବୁ ସଂସାର ଆମର ଚାଲିବଟି? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ସଂସାର ଆହୁରି ଭଲ ଚାଲିବ, ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ହବ, ଆହୁରି ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ନା। ତମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ଏଇ ବିଚାର ନାହିଁ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କଲ କୋଉଠିକି ଆଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୋଉଠି ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର କେମିତି କିଣା ହବ। ଭଗବାନ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ଦରକାର। ସି ବାଡ଼ିଖିଆ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି, ସେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ରେକର୍ଡିଂ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ନା? ହଁ। ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ଗଲେ ତୁମେ ରଖିବ ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ନା ସେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲଣି? ସରିଲା ଆଉ କ'ଣ? କି ଭଗବାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘରଟିଏ ହେଇଛି, ଖଟଟିଏ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ବାସନ କୁସନ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। କାହା ଘରେ ଅଛି? ଆରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ରହିବାକୁ, ମୋ ଛୁଆ ଆସିବ ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଣି ତା ପାଇଁ କରିବି? ସେ କ'ଣ ସତରେ ଅଛି? ସିଏ ପୂଜୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ପୂଜିଦେଲି ନା। ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଧୂପ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ସକାଳେ ଟିକେ ଧୂପ ଦେଇଦେଲେ ଏ ନକୁଳିତ ନାଥ ସିଏ ତାର ଖାଇଲା, ଦିନ କାଟିଲା, ମୋ ପଟେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ସବୁ ମାନସିକତା ଦେଖି 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 ଏତେ ବୟସରେ 42 ବର୍ଷ ସାଧୁ ଜୀବନରେ କାହା ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ପୁଣି ଦେଖୁଛି ସବୁ ତ ତୁମେ, କୋଉ ମୁହଁଟା କାହାରିକି? ସବୁ ମୁହଁ ତୁମରି, ସବୁ ନାମ ତୁମରି, ସବୁ ଲୁଚିକି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଗୋଟେ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଏସି ଦେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ କି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକତା। ସତରେ ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ଜଣ ଡାକୁଛ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ, ଆସ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟରେ କୃପା କର, ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଅ, ଦୂରେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଯେମିତି ସତରେ ଯଦି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିକି ଯୋଉ ରୂପରେ ପଳେଇ ଆସେ, ତେବେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କେମିତି ଯାଅ, ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବି, ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଯିବି, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଅମକ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ମୋ ଝୁଅକୁ ନେଇକି ଅମକ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ମୋ ଅଫିସର କ'ଣ କରିଦେବ, ଚାକିରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛି, ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ଡାକିବି। ডাক দেখি মন ডাকার মতন কেমন সামা থাকতে পারে, কেমন কালি থাকতে পারে, মন যদি একান্ত হয়। কেবে এক মনে ডাকিছ
देख प्रभु को कदली खाया दौच नड़िया कि तो दिया दिन जी दौची कि खेचुड़ी कर खाया दौच वैष्णव मैंने रोषेईबास कर प्रभु को नैवेद्य पर प्रसाद ग्रहण करते थर यहाँ स्थूल करदे हम कला बेले भी लोभ आसो बास्ना भल है कि चटनी भोग लगे आम सब खाइबा दिए आज सेमती खाली ताली मार दे उठे आणु भोग है पहड़ एत समय पकाउछु तू आसी बसुचु आने से सतर ठाकुर खाई जाऊे ये सब कथार मनुष्यर मानसिकता आम देखिकी हसु चुपचाप रहू अनेक अनुभूति अनुभव जीवनर तेणु तेणु आम मानकर से लगी कि दुख कि जंत्रणा कि कष्ट आम भोगुचे ये जीवनटा भगवान पे उत्सर्गित करदेल भगवान किए प्रश्न उठिब जो रूप को चिंता कर कृष्ण हूँ राम हूँ जगन्नाथ हूँ माँ हूँ गुरु हूँ तांकरी सेवा पूजार रहिल तांकरी महिमा को ज्ञान कल तुम्हें मत भल पाओ बा न पाओ मु तुमको सदा भल पाई तुमरी महिमा ज्ञान माने प्रचार कर अंग पुलकित हो जाओ देखुंत आश्रम किए गुरुंकर विषय कहते निज विषय कहते कौन पाई प्रतिष्ठा पाई प्रचार पाई काटू सब शिखिली से कथा ना किए शिखेदेला से कथा ना ये जो भाषा कहूँ आपको किए शिखेदेला से कथा किसी सबू तो मु सबू तो मु करी से लगी जगन्नाथ दास भागवत लिखिं देहरे करी अहंकार बोलो ई सर्वकर्म मोर बोलो ई करुअछि मुई मो ठारू कर्ता भिन्न नाही सबु समय निज भितर मु मोर भाव उंकी मारुछि सबुरी भितर जे मो भगवान तो मो भीतर तो उपलब्धि है सबुरी भितर केमती उपलब्धि हम जार पिंडरे रियलाइजेशन है तार ब्रह्मांड केमती रियलाइजेशन हम से लगे लाहिड़ी बाबा कहले तुम साधना कर साधना कर साधना कर तार रिजल्ट चाहूनी तार रिजल्ट चाहूनी तार रिजल्ट चाहूनी आम ए ठाकुर पूजा जदि 5 टंका खर्च कर 5 कोटी टंकार माने आदिया माने बोझ प्रेसर दे सारे गोटे मुंडिया मारिबार केते समय प्रभु मोर पुओ दे मोर कोठा कर दे कि प्रभु जगह दे टिके टिके मुंडिया रे तो मुझे अने बस तुम जीवनटा निज संकीर्ण पुओ झील घर द्वार से तुमको ता देदेवे तेमे भला दब गोटे लोक ता स्वार्थ तुम पाखे बारंबार आस मुंडिया मार तुम धनी लोक कह मोर स्वार्थ मत या दि स्वार्थ नकले तार संकीर्णता से मागुथ तेमे जानीज तार स्वार्थ संकीर्णता से कम करुच्ची तेमे दबा इच्छा कर इच्छा कर जदि से लोक समस्त वंचित हम भगवान वंचित हम से लोक रियलाइज कर निश्चिंत से रियलाइज करदेव जो साधु यही जीवन काटी था भगवान सेवारे मानव सेवार था प्रचुर अर्थ प्राप्ति हुए से ही दिए सबुर भीतर से भाइब्रेशन हम उठा पका से माने तुमको करईदब ना ताकू दे ना ताकू दे ना ताकू दे तार पदे पदे कथार तुम भीतर ये भाइब्रेशन हम तुम फुलफिल न करिया पर्यंत तुम मेंटल पीस और रेस्ट ना तेणु सबकि निर्भर करुचे ध्यान मूलं गुरुर मूर्ति पूजा मूलं गुरुर पद मंत्र मूलं गुरुर वाक्य मोक्ष मूलं गुरुर कृपा ताको बुझेगा थरे गोटे एपिसोड पुणी आ गोटे कथा तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविड़ं तुम्हें
ତୁମେ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। এই କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି? ସମସ୍ତେ ବୋଲିଦେବେ ତୁମେ ମୋ ମାତା ପିତା। ତୁମେ ସତରେ ତମର ମାତା ପିତା, ତମ ଗୁରୁ, ତମର ବନ୍ଧୁ ସଖା, ତମର ବିଦ୍ୟା ସିଏ। ଦ୍ରବିଣଙ୍କ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧନ। ସତରେ କ'ଣ ଗୁରୁ ତମର ଧନ? ତମର ସବୁ କିଛି ସିଏ। ଯେ ସବୁ ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ତୁମେ ତା ମାନୁଛ? କିଛି ମାନୁନ। ତମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଖାଲି ତୁମେ ଚାଲିଛ। କୋଉ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାରରୁ ଖାଲି ଟିକେ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଉଛ। ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର। କେତେ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଯେ ଗୁରୁକୁ ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ, ତାର ଠିକ ଆଉ ଠିକଣା ଏସବୁ ତ ଗୋଇଠା ମାଡ଼। ଆଉ କ'ଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ଗୋଇଠା ମାଡ଼? ଆରେ ବାପାରେ ବାପ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମର, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା। କହିବାର ଜିଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଆମେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ କରିବା। ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣିକି ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି କିଛି ଦେଇକି ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ। ସେ ଜ୍ଞାନକୁ କ୍ରିୟାତ୍ମକ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ହେଇକା ଯିବା। ଆଜି ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ, କାଲି ଯାହା ଗୁରୁ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବା, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବା, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ମାର୍ବଲଟାକୁ ପଥରଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମାର୍ବଲ ପଥରଟେ, କି ବଉଳମାଳା ପଥରଟେ, କି କଳା ମୁଗୁନି ପଥରଟେ। ତାକୁ ଜଣେ କାରିଗର ଚୁଜ୍ କରି ଆଣିଲା, ଏଇ ପଥରଟା ଭଲ ପଥରଟେ, ସଫେଦ ପଥରଟେ, କ୍ରାକ୍ ଫ୍ରାକ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ, ଆକୁ ମୁଁ ଗଢ଼େଇବି। ଯେତେବେଳେ ପାହାର ଦେଲା, ନା 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 ନା, ମୁଁ ବି ମାଡ଼ ଖାଇବିନି। କ'ଣ ବସିଲେ ଗୁରୁ, ଆଉ ଗୁରୁକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ଯିଏ ସବୁ ସଇଲା। ଗୁରୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ମାନେ କାରିଗର ତାକୁ ଗଢ଼ିଲା, ଗଢ଼ି 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 ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଥୋଇଦେଲା। ଆରେ ଆଉ କି ପଥର କହିଲେନି, ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଯଦି ରାମ ହୋଇଥିବେ ରାମ, ଆରେ ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ, କିଏ ପଥର କହିଛ ଭଲା କହିଲ? କିଏ ପଥର କହିଛ? ନାସ୍ତିକ ହଉ, କିଏ କହିଛି ପଥର? ତମର ଏଇ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଗୁରୁ ମତେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏତେ ମାଡ଼ ଦଉଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ସହିଛି, ସବୁ ନୀରବରେ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କରିଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦବ, ଆରେ ବାପା, କେତେ ଭୋଗ ରାଗ ଫୁଲ ଟଙ୍କା ପଇସା, ତାପରେ ତ ଗଦା ହେଇ ଯେମିତି ଠାକୁର ବାର ସେମିତି ଗଦା ହବ। ଏଇ କନଫିଡେନ୍ସ କ'ଣ ତମମାନଙ୍କର ହେଲାଣି? ନା ନା, ଏ ସବୁ ମୂଳରେ ବାବାଜୀଙ୍କର, ଏ ସାଧୁଙ୍କର, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଅଛି, ସିକ୍ରେସି ଅଛି ଗୋଟେ। କ'ଣ କି ଗୋଟେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କଥା କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସରଳ ଆତ୍ମା ନୁହଁ, ଆମେ ସରଳ ନୁହଁ, ଆମର ସମର୍ପଣ ଭାବ ନାହିଁ, ଆମର କୁଟିଳ ମନ, ଆମ କପଟ, ଆମ ଭିତରେ ଛନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ଜିନିଷ, ସବୁ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ସାର୍ଟଟା ଘୋରେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଚଷମାଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆପଣ ଜୀବନଟା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆପଣ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ କୃତଜ୍ଞତା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଭକ୍ତି ଟିକେ ଅଛି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଆମେମାନେ କରିଦେଉଛେ, ନା ନା ନା, ହେଇପାରିବନି। ଯାହା ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ଦିଅନି। ଯତ ପଠିତଂ ତତ ଗୁରୁପଦେ ନିବେଦ୍ୟଂ। ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଘରକୁ ନେଇକି ଆଇଲୁ, ତୁ ଯାହା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶୁଣିବୁ ତାକୁ ଦେଇକି ଆସିବୁ ନା। ଆଉ କହିଲେ ସମୟ ପଳେଇବ, ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ନାହିଁ, ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ନାହିଁ। ଏଠି ତେତେ କହିଥିଲି, ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧବ ଚାଣ୍ଡାଳଟି ସେଇ। ଇରେ ତେତେ ଗୋସାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଭାଗବତରେ କଥା କହିଲେ, ତୁ ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇଲୁ, ମୁହଁ ବାନ୍ଧିଲୁ, ହଗି ମୁତି ଆଣ୍ଠିଏ, ଧାନ ଫାନ ଖାଇ ସବୁ ଶେଷ। ନା ବାପା, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟାଏ, କରିବି ଗୋଟାଏ। ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧବ ଚାଣ୍ଡାଳଟି ସେଇ। ସେମାନେ ଧାନ ଖାଉଛନ୍ତି,
ମୁଁ ତାକୁ ମୁହଁ ବାନ୍ଧିବି ବାଡ଼େଇବି, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆରେ ରେ ଯାହା ପଢ଼ିଲୁ ତାହା ଦେଇ ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆଣିଲେ ଘରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏ ସଂସାର ରହିବ ନାହିଁ, ଡୁବିଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି। ସବୁବେଳେ କବୀରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ବାଟ ପଡ଼ିଛି ବାଟୋଇ ନାହାନ୍ତି, ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗ୍ରାହକ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ପ୍ରେମ ଯୋଗ ବା ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ କର୍ମ କରିବାର ଶୈଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିନେ। ତାକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଭିତରେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ, ମଣିଷ ଭିତରୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ହେବ, ଆପଣ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆସିବ, ସପ୍ତାଙ୍ଗର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାର, ଭକ୍ତିଟି ନବମ ପ୍ରକାର, ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭକ୍ତିରେ ମିଳେ ରସ ତୃପ୍ତ, ଭକ୍ତିରେ ମିଳେ ରସ ତୃପ୍ତ। ଭକ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସେ ନା ଭାବରୁ ଭକତି ହୋଇ ଜାତରେ, କବୀର କହୁଛନ୍ତି ଭାବରୁ ଭକତି ହୋଇ ଜାତ। ଯାହାର ଭାବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଯାଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖ କ'ଣ ନେବି, କ'ଣ ସେଠି ଅଭାବ ଅଛି ସେ ଗୁରୁ କରିକି? ଆରେ ଯିବା ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବେ। ଓଲା ବୋକା ବାବାଜୀ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ବୋଉଠାରୁ କ'ଣ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛି? ସେ କୋଉ ପାଠ, ସେ କୋଉ ପାଠ, ସେ କୋଉ ଜଗତରେ ଓଲା ବୋକା, ସାଂସାରିକ ଜଗତରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଜଡ଼ ଭରତ କୋଉଠି, ରହୁରାଣ ରାଜା କୋଉଠି? ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ଆରେ ରଶ୍ମି ମା କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ମୁଁ ହେବି, ଦଉଥିବ ମୁଁ ନଉଥିବି, 30 ବର୍ଷ ସେବା କଲି, ଦରମା ନେଲି, ଯାହା ଖଟିଲି ତାଠୁ ଅଧିକା ନେଇ ଚାଲିଗଲି। ମୋ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ କେମିତି, ମନ ନିର୍ମଳ ହେବ କେମିତି, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବି କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବିଲେ, ଭଗବାନ ପାଇଁ କିଛି କାମ କଲେ, ଭଗବାନ କୃପା କଲେ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରୁ ସ୍ୱତଃ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏନି ସିଚୁଏସନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାକୁ କହନ୍ତି ବିଭୁ କୃପା ବା ପ୍ରଭୁ କୃପା। ସେଟା ତମ ହାତରେ ନାହିଁ, ତୁମେ କରିଚାଲ। ସବୁବେଳେ ଭାବିବ, ସବୁବେଳେ ଭାବିବ, ତୁମେ ତେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ତତେ ଭାବଇ, ସେତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ। ମୋ ମନ ଯଦି ତୋଠାରେ ଥିବ, ତୋ ମନ ମୋଠାରେ ଥିବ, ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନେ ନିକୁଞ୍ଜ କାନନେ, ଦିନେ ଭେଟା ଭେଟି ହବ। କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅରିକି ଦାସ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ସେ ଭାବ ଆସେ, ଲେଖିବେ। ଭକ୍ତି ଆସିଲେ ତେଣୁ ସରଳ ହେଇଯିବ, ବିନୟ ହେଇଯିବ, ନମ୍ର ହେଇଯିବ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହେଇଯିବ, ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଯିବ, ତ୍ୟାଗୀ ହେଇଯିବ, ସଂଯମ ହେଇଯିବ। ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହବ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତୁମର ସେବକ ହେବେ। ଭକତ ଜନେ ବସ ମୁହିଁ, ତାର ରକ୍ଷଣେ ମୋର ଦେହି, ସ୍ୱଭାବେ ମୋର ଭକତ, ସର୍ବଦା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ସେବା କରିବ, ସେଇ ଦ୍ୱାରରେ ଚାକିରି କରିବ। ତାହାର ଆଉ ଚାକିରି କୋଉଠି ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାକିରି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ କି ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ହେଲେ, ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେତେ ଫୁଲ ଫଳ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଧରି, କେତେ ଟଙ୍କା ଧରି, ସେଇ ପଇସା ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଭାରେ ସେ ପୁଣି ବିତରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଅ ଯିଏ ନେଉଛ ଅନୁଭବ କର, ସେଇ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ମୋ ଜୀବନ କାଟିବି। ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ସେବାରେ ଜୀବନ କାଟିବି ନାହିଁ। ଏତେ ଦେଲେ ଫଳ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପଣ କରିବି, ପୁଣି ବାଣ୍ଟି ଦେବି। ତେଣୁ ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ, ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣି ଚିତ୍ତେ। ସବୁ କରୁଥିବ, ଈଶ୍ୱର ମାୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ।
ଆଉ ସବୁ ଜଣକ ପାଇଁ କରୁଛି, ସେଇ ଜଣେ ଜଣକ ପାଇଁ, ସେଇ ରାବଣ ସେଇ କଂସ, ସେଇ ରାବଣ ସେଇ ରାମ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ସେଇ କଂସ, ଲୀଳା ପାଇଁ ଦୋଇ ଚାଲିଛି। ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ଉଚ୍ଚତର କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ଫୋର୍ଥ କ୍ରିୟା, ଥାର୍ଡ କ୍ରିୟାରେ ଭାବ ଆସିବ, ଫୋର୍ଥ କ୍ରିୟାରେ ଭାବର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିବ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଆଶା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସତ୍ ଆଶା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ରୂପାନ୍ତର ଭାବେ ପ୍ରୋମିଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅହଙ୍କାରରେ ନୁହଁ, ସତ୍ ଅହଙ୍କାରରେ ଜୀବନଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏକାନ୍ତରେ ବସନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଘରେ କବାଟ ଦେଇ ବସନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଚାଲିଯିବି, ଏ ରହିବ, ମୁଁ କିଏ? ମୋର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? କୁଆଡ଼େ ଯିବି? କୋଉଠିକି ଯିବି? କେତେ ଦିନ ପାଇଁ କାହିଁ ଖେଳିବି? କାହା ସହିତ ଖେଳିବି? ସତ ସହିତ ଖେଳିବି ନା ଅସତ ସହିତ ଖେଳିବି? ସୁଖରେ କାଟିବି ନା ଆନନ୍ଦରେ କାଟିବି? ସୁଖଟା କ'ଣ କେବେ ପରମାନେଣ୍ଟ? ଖାଇବ କେତେ ସମୟ ଖାଇବ? 15 ମିନିଟ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଖାଇପାରିବ, 10 ମିନିଟ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଖାଇପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଦେଖିବ କେତେ ଦେଖିବ, ଆଖି ନିଦ ଆସିବ, ଶୋଇବ, କଥା ଗପିବ, କେତେ କଥା ଗପିବ, ଗପି ପାରିବନି। ଶୁଣିବ କେତେ ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଗତରେ, ଏଇଟା ଭୌତିକ ଜଗତର କଥା। ପିନ୍ଧିବ କେତେ ପିନ୍ଧିବ, କେତେ ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଗଣିବ, ସବୁର ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ, ଏତେ ହେଇଯିବ ଭଲ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ଖାଇବ, ଯେତେ ପିଇବ, ଯେତେ ପିନ୍ଧିବ, ଯେତେ ବୁଲିବ, ତାହାର କିଛି ଶେଷ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆନନ୍ଦ 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 ଆନନ୍ଦର ଖାଲି ସ୍ମରଣ ହବ। ଯେତେ ଭଗବାନ କଥା କୁହ, ଭଗବତ କୃପା ହେଲେ ନିଦ ହବ। ଭଗବାନ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ତା କ'ଣ ସରିବ? କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କଥା କ'ଣ କେବେ ସରିବ? ନା ବିରକ୍ତି ମାଡ଼ିବ? ସେବା କଲେ କ'ଣ ବିରକ୍ତି ମାଡ଼ିବ? ତେଣୁ ଶିଖ, ବଡ଼ ଆଶା ରଖ, ମହତ ଲୋକ ସହିତ ସଙ୍ଗ କର। କାରଣ ସେ କୁହାଯାଇଛି ସତସଙ୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗବାସ, ଅସତ ସଙ୍ଗ ନର୍କବାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେଇଠି ପଳା ବସ, କିଛି ଶୁଣ, ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା ତମ ଭିତରେ ରହୁ। ତମ କାନ ସେଇ କଥା ଶୁଣୁ, ଏ କାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଆଖି ସେଇ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ପାଟି ସେଇ କଥା କହେ, ପାଦ ସେଇ କାମ ଚାଲିକି ତାଙ୍କ ଯିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ସବୁ ବିନିଯୋଗ କର, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଚାଲାକ, ଠିକ ଅଛି, ଚାଲାକିରେ କାହାକୁ ଠକେଇ ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ତ ଠକି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ସେଠି ତ ଆଖି ବୁଜିକି କ୍ଷୀର ପିଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ହିସାବ ନିକାଶ ସେଇ ଜଗା ପାଖରେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଦେଖ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି 3 ଟାଇମ୍ସ ଖାଉଛ, 3 ଥର ସମସ୍ତେ ସାଧନାରେ ବସ। ଭାବ ହଉ, ଭକ୍ତି ହଉ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉ, ନ ହଉ ବସ। ଯେ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବସିବ ତାର ବାଲାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ହେବ, କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। ଯେ ଲୋକ ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା କରିବ ତାର ବାଲାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ହେବ। ଯେ ଲୋକ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରଖିବ ତାର ମନର ଚଞ୍ଚଳତା, ମନର ଅସ୍ଥିରତା ଚାଲିଯିବ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିବ ତା ମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର 2ଟି ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ ଜପ, ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ। ଜପ ଧ୍ୟାନ ବିନା ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ଗୁରୁଦେବ ବିନା ନିର୍ବାଣ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଣ ତ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଯିଏ ଯେତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଭାବକୁ ନିବେଦନ କରେ, ଭକ୍ତିକୁ ନିବେଦନ କରେ, ସେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ନିଜକୁ ବୁଝିପାରେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ନିଜକୁ ବୁଝିପାରେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ। ଯଦି ନିଜକୁ ନ ବୁଝିଛି ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜଗତରେ ସବୁ ଜଗତରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଏଟା ସତ କି ମିଛ,
କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏନି। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲଭ୍, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫେଥ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲଭ୍, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫେଥ୍। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରୁ କରୁ ତମେ ଚାଲିଯିବ ଯେ ଯୁଗ ଚାଲି ଯାଇଛି, ପାଇନ, ଅତୃପ୍ତ, ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଶାନ୍ତ। ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଖାଲି ମିଛୁଟାରେ ଖରାପ ଭାବିବ ବୋଲି ହସି ଦଉଛ। ଭଲରେ ଅଛି, ପଚାରିଲ ତା ସହିତ, କଥା ହେଲ ବସିକି, ତା ପୁଅ ଝିଅ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି କେତେ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଛି କହିକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରିକି ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିଣ କରିଦବ। ଇରେ ମା ତୁ କଣ ଏବେ କହୁଥିଲୁ ତୁ ଭଲରେ ଅଛୁ, କଣ ଇଏ ସବୁ କୋଉଠି ମୁଣିରେ ରଖିଥିଲୁ, କୋଉ ଲୋକରେ ରଖିଥିଲୁ। ଦେଶ ବିଦେଶ କେତେ କଥା, ସିଏ ଅମକ ଦିନ ଅମକ କହିଥିଲା ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ସିଏ ଅମକ ଦିନ ସୁଖ କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଭଲରେ କଟିଛି ସେଇଟା କହିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ସେ କହିବ। ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ସୁଖକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁନାହିଁ, ଭଲକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁନାହିଁ, ଖରାପଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି, ଖରାପଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାକୁ ସେ କହୁଛି। ନିଜେ ଅଶାନ୍ତ, ଅଲଗା ଲୋକକୁ ବି ଅଶାନ୍ତ କରିଦେଉଛି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶିଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋମିଜ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର କ'ଣ ଯଥାର୍ଥତା। ସବୁକିଛି ବିଶେଷ ଶୁଣିବାଟା ଭଲ, ପଢ଼ିବାଠାରୁ ଶୁଣିବାଟା ଭଲ, ଶୁଣିବାଠାରୁ କହିବାଟା ଭଲ, ଏବଂ କହିବାଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାଟା ଆହୁରି ଭଲ। ପଢ଼ିବାଠାରୁ ଶୁଣିବା ଭଲ, ଶୁଣିବା ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାଟା ଭଲ। ତାପରେ ନୀରବତା ଆଉ ୱାର୍କ, ନୀରବତା ୱାର୍କ, ନୀରବତା ୱାର୍କ, ନୀରବତା ୱାର୍କ। ସବୁବେଳେ ସାଇଲେନ୍ସ ୱାର୍କ, ସାଇଲେନ୍ସ ୱାର୍କ, ସାଇଲେନ୍ସ ୱାର୍କ। ସବୁବେଳେ ସେବା 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 ସେବା। ଯେମିତି ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ এই ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ବନ୍ଦ କରିବା, ସମସ୍ତ ଚାହିଁ ଅଶାନ୍ତ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଇଏ ହେଉଛି ମାନବ। ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷଟାକୁ ଦେଖିଲ ସେ ଅଶାନ୍ତ, କେବେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷଟେ ଅଶାନ୍ତ? ଅଶାନ୍ତ। ଗୋଟେ ପଶୁଟାକୁ ଦେଖିଲ ସେ ଅଶାନ୍ତ ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଦେଖିଲ ସେ ଅଶାନ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦାକୁ ଦେଖୁ ପିଲାଦିନରୁ, ୟାଙ୍କର ଘର କୋଉଠି, ୟାଙ୍କର ବାପ ମା କିଏ, ଇଏ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେଭିଂ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିଏ, ୟାଙ୍କ ବାହାଘରେ ଯୌତୁକ କ'ଣ, ଲାଇନ କେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ସବୁ ପହଁରି ପାଣି ଅଲଗା କରିଦେବ। ବାପା କିଏ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ। ଆମର ଅନୁଭବ ମୁଁ ଦେଖିକି କ'ଣ ଏ କଥା, ହି କାଳିଆ ତୋ ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ଏତେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ପହଁରିଦବ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା, କାଇ, ବାପା ସେ ମହୁମାଛି, ବିରୁଡ଼ି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚତ ରହିଯିବେ। ତେଣୁ ଲୀଳା ବିଦ୍ୟୁତ କଳେବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। ଯେତିକି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଜପ କରିବା, ପୂଜା କରିବା, ତାରି କଥା କହିବା, ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ସବୁରି ଭିତରେ ଦେଖିବା, ସବୁ କାମକୁ ତା କାମକୁ ଭାବିବା, ଆଉ ତାହାର ପାଇଁ ଜୀବନଟା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି କରି କେତେବେଳେ କ'ଣ ସମର୍ପିତ ତ ହେଇଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ କରିବ ସେ ଜାଣେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଏତିକି ବର୍ତ୍ତ କର, ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୀବନଟା ତମ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇଯାଅ। ନିସ୍ୱାର୍ଥ ନିଷ୍କାମ ନିର୍ଲୋଭରେ, କଣ୍ଡିସନ୍ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ନିଷ୍କାମ ନିର୍ଲୋଭରେ ଏ ଜୀବନଟା ଯୋଉଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଟେ ଚଟକଣା ନିଜ ମନକୁ ଦବ। ନିଜ ଗାଲେ ନିଜେ ଚଟକଣା ଖାଇଲେ ହବ ନା। ସେ କୁହା ହୁଏ ୟୁ ଆର୍ ୟୁଅର୍ ମାଷ୍ଟର, ମନ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ, ବୋଧବ ତୁ କେତେ ପଚରା। ସବୁରି ମୂଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବ,
गीता भागवत पाठ कर गुरु भगवान को भल पाइब तुम भीतर ऑटोमेटिक ये जो कथा गुड़ा रिजल्ट सब फल सब पलि आस सोमट पलि आस सोमट प्रत्येक दिन जदि चल सोमट तुम भीतर कौ दिन तो ध्यान है कौन तो मार्केटिंग करा गले कौन बंधु घर गले कौन किए बैंक को डाकिला अरे ये सब कथा कौन देखा जाऊँच आखि आगू सतरे बसिले भगवान पैसा दियंती टंका दियंती खाद्य पानी आनी दियंती देखिला पर भी गुरु भगवान को पाखरे तथापि तो मन मानुने विश्वास करूना हौ बन तो बन जाए मेडिटेट मेडिटेट वन डे यू विल बी डिवाइन प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट शेष क्रिया योग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुच्ची विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुच्ची उपस्थित भगवत स्वरूपगण सपुरी भितर जगन्नाथ उपलब्धि करी मु प्रणाम करुच्ची सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पशन्तु मा कश्चित् दुःख वा भवेत् जय गुरुदेव जय जगन्नाथ हरि ओम तत्सत्।